ملتان میں درہ چناب میں سیلابی صورتحال سنگین، شیرشاہ بند میں شگاف ڈالنے کی تیاریاں مکمل، تمام کاروباری مراکز بند، ملتان انتظامیہ نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا، حسن کچور، ڈہور کوٹ اور مرزا پور میں پانی داخل، خانپور قاضیاں، حاجی پور اور شاہ پور سمیت کئی علاقے زیر آب۔ درہ چناب نے شجاع آباد میں خطرے کی گھنٹی بجا دی، 6 لاکھ کیوسک ریلے کی آمد، انتظامیہ کی 8 موضاجات فوری خالی کرنے کی ہدایت، اعلانات سنتے ہی لوگوں میں افراتفری کا عالم، محفوظ مقامات پر منتقلی شروع، شہری ریڑھیوں، بیل گاڑیوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں پر سامان منتقل کرنے لگے۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال گھمبیر، لاکھوں افراد بے گھر، محنت سے بنائے آشیانے پانی میں بہہ گئے، فلڈ ریلیف کیمپس میں جگہ کم پڑ گئی، کئی خاندانوں کے شب و روز سڑکوں پر گزرنے لگے، جانوروں کے لیے چارے کی قلت۔ کشتی مافیا نے 30,000 بٹور لیے لیکن بچوں کو سیلاب سے بھی نہیں نکالا، والد کی فریاد، کہا 5 روز سے بچے پانی میں موجود ہیں، سیلاب سے نہیں تو بھوک سے مر جائیں گے۔ جلال پور پیروالا میں محصول سیلاب متاثرین کی دل دہلا دینے والی گفتگو، حکومت سے بچوں کو فوری ریسکیو کرنے کی اپیل۔ 3000 مائیکل کتنے میرے بال کانی چاہے، ایک اور چاند میرے 4 بال چاند میرے 4 بال تھیں کھڑے 6 اور تا میرے تھیں کر کھڑے 2 بال میں چاہے انہیں دماغ تھیں رہ گئی ہے نکے نکے میرے بال 30,000 میری تے میں کتوں نے تھا۔ ملتان کے سیلاب متاثرین دوہری اذیت میں مبتلا، فلڈ ریلیف کیمپس میں سہولیات کے فقدان کی شکایات، مبینہ طور پر ناقص صفائی سے مختلف امراض پھیلنے لگے، ملتان کے فلڈ متاثرین نے فوری اصلاح احوال کی اپیل کر دی۔ کل بارش ہوئی، کوئی پوچھنے نہیں آیا، موضع خیرپور چاہ بیلا والا کے سیلاب متاثرین انتظامیہ کی سرد مہری پر سراپا احتجاج، متاثرین کا کہنا تھا کہ بچوں کا خیال ہے، نہ کوئی میڈیکل کی سہولت دستیاب ہے، جانور بھی بھوک سے مر رہے ہیں۔ مذہبی جماعتیں سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش جمعیت علماء اسلام کی جانب سے 100 خاندانوں کے لیے خشک راشن کی پیکنگ تیار، ایک خاندان کے لیے راشن بیگ 15 روز کے لیے ہوگا، ضلع امیر کا جلال پور میں 100 خیموں پر مشتمل بستی آباد کرنے کا اعلان۔ رنگپور میں ایک بار پھر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، دوسرا بڑا سیلابی ریلا رنگپور کی حدود میں داخل، گزشتہ سیلابی ریلے کی نسبت 1 فٹ پانی کی سطح بلند، سیلاب سے 50,000 افراد متاثر، 28 موضاجات میں تباہی۔ رنگپور میں سیلاب، 80 سالہ بزرگ حفاظتی بند پر بے بسی کی تصویر، 1992 سے سیلاب دیکھ رہا ہوں مگر ایسے مناظر کبھی نہیں دیکھے، گھر اور جانور بہہ گئے، سامان بچا نہیں، بزرگ بتاتے ہوئے آپ دیدہ۔ فلڈ آئے نہ پہلے وہ بہوان یہ نہ تو زیادہ بڑھ گئی ہے، نقصان ہو گئے، وائیاں بوٹ گئی، مکان ڈھہ گئے، مال لڑ گئی، کچھ سارے بندے بیٹھے، کاشا نہیں، مخلوق پھنسی پئی ہے، کچھ نکلی پئی ہے، کوئی امداد کا شے کا کوئی سننے والا کوئی نہیں، ساری بس اللہ دی آستے ساری کوئی ہمدردی کرے سی آسی تو بات ویکھ لئی سن جلے آندا ہی کوئی۔ لیاقت پور میں ہر طرف تباہی، نور والا، حیات ماچھی، موضع طیب بلوچ، موضع بلہ جھلن زیر آب، سیلابی پانی نے موضع بخشو 72 کے مکینوں کو گھیر لیا، تحت نگاہ پانی ہی پانی، مکین پریشان، بیٹ بانا رویا میں بزرگ ڈوب گیا۔ سب کچھ سیلاب میں ڈوب گیا، رہی سہی کسر کشتی مافیا نے پوری کر دی۔ لیاقت پور میں ملا سیلاب متاثرین کو لوٹنے میں مصروف، محفوظ مقام پر منتقلی کے لیے 30 سے 40 ہزار روپے کی ڈیمانڈ، پیسے نہ ہونے پر جانوروں میں آدھا حصہ مانگتے ہیں، متاثرہ خاتون کی دہائی۔ درہ ستلج میں انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار، بھارت کی طرف سے مزید پانی چھوڑے جانے کی اطلاع، آئندہ 24 سے 48 گھنٹے اہم قرار،
गंडा सिंह पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मेलसी साइफन पर सैलाबी रैला 1,22,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। एम्प्रेस ब्रिज पर गेज 12.8 फीट पर सैलाबी रैला 1,18,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। एलसी में हेड साइफन पर सैलाबी सूरत-ए-हाल। मौजा फजलू कोकारा में आरजी हिफाजती बंद लहरों की नजर। 7 मौजाजात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मौजा पन्ना, मौजा झोक जंदू के अतराफ पानी जमा। लुड्डन के इलाका मौजा झेडू में भी सैलाब से तबाही। लोधरा में वालिद को बचाने के लिए 2 बच्चों ने जान दांव पर लगा दी। हयातपुर में लड़के ट्यूब का सहारा लेकर दरिया में उतर गए। बेटों को डूबता देखकर वालिदा की फरियाद। पुलिस पर वक्त इमदाद को पहुंची, दोनों बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया। विहाड़ी में रोही की निशानदही पर 20 दिन के उस्मान खान और उसकी मां को रेस्क्यू कर लिया गया। तहसीलदार के मुताबिक मां और बच्चा दोनों महफूज हैं। मुतासरीन ने जान बचाने पर रोही का शुक्रिया अदा किया। भावलपुर में सैलाबी सूरत-ए-हाल। फतोवाली, खानोवाली, बाकिरपुर, मौजा भिंडा, हतेजी ज़ेर-ए-आब। बस्ती गजापानी की जद में शहरी घरों में महसूर। नौशहरा जदीद में बस्ती अराई डूब गई। इलाका मकीनों की महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी। खैरपुर ठामेवाली में उमर फतानी और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब। भावलपुर के सैलाब जदगान रुल गए, घर पानी में डूब गए। रिलीफ कैंप मौजूद नहीं। बाकिरपुरा, वसीला और सहला के मुतासरीन ने नॉर्दर्न बाईपास और निजी सोसाइटी में डेरे डाल लिए। अपनी मदद आप के तहत आरजी मवेशी मंडी भी कायम कर ली। साफ पानी की अदम दस्तयाबी के बायस मुश्किलात का सामना। उच्च शरीफ में हेड पंजनत पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,96,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। रसूलपुर, बकरी, सरवराबाद समेत सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। जमीनी राब्ता मुनक़ता। आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। दरिया सिंध में पानी का उतार चढ़ाव। रहीम जरखान में चाचड़ा के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। पानी का बहाव 7,81,896 क्यूसिक से कम होकर 7,42,144 क्यूसिक हो गया। अगले 24 घंटे में पानी मजीद कम होने का इम्कान। बस्ती पहुड़ा, बस्ती अच्छा, मॉडल आदिल के इलाकों में पानी दाखिल। कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध में सैलाब। कच्चे के निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इंतजामिया अलर्ट। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। डीसी राजनपुर का फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन में खाना भी तकसीम। दो दिन बहुत अच्छा खाना मिला, अब पेट भर कर खाना नहीं दिया जाता। तुलंबा में सैलाब मुतासरीन फट पड़े। कहा कैंप में दूध भी दस्तयाब नहीं, बच्चे भूखे सो गए हैं। खाना दोबारा मांगने पर इनकार कर दिया जाता है। इंतजामिया सहूलियात फराहम करे। आइंदा 24 घंटे में पंजाब में बारिश की पेशगोई। मुल्तान, डीजी खान, मियांवाली, राजनपुर, सरगोदा में बारिश मुतवक्के। डीजी खान के रोदकोही में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। पीडीएमए की तरफ से इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। खबरदार, होशियार, गंदुम के जखीरा अंदोज अपना कबला दुरुस्त कर लें। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। गंदुम का स्टॉक 3 रोज में डिक्लेयर न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला का कहना था कि अब हुकूमत को अपनी ताकत का मुजाहिरा करना होगा। सैलाब का फायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। खानेवाल में गंदुम जाया होने पर डीजी फूड की छुट्टी। डीएफसी समेत तमाम अमला मुअत्तल। रोही बना एक बार फिर जनूबी पंजाब के आवाम की आवाज। रहीम यारखान ने गंदुम की सरकारी कीमत पर अमल दरामद। 15 किलो वाला आटे का थैला 20 रुपए सस्ता हो गया। गंदुम सस्ती होने से शहरियों को रिलीफ मिलने लगा। भावलपुर में 10 सितंबर को होने वाला मैट्रिक का दूसरा सालाना इम्तिहान मुलतवी। कंट्रोल इम्तिहानात के मुताबिक अब मैट्रिक दूसरा सालाना इम्तिहान 29 सितंबर से शुरू होगा।
नई डेट शीट के मुताबिक रोल नंबर स्लिप्स दोबारा जारी होगी। और एजुकेशन डिपार्टमेंट का अहम फैसला, बीएस डिग्री को एमए, एमएससी डिग्री के मसावी करार दे दिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। अब बीएस डिग्री रखने वाले उम्मीदवार एमए और एमएससी के बराबर तसव्वुर होंगे।